हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल है। उम्मीद है सारे दोस्त ठीक होंगे। तो सारे दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने साड़ी वीडियो असी पहले एक अपलोड की है। हसनैन भाई साढ़े नाल सी ते वीडियो असी अपलोड की है, लोगों ने देखी है, वाच की है, उन्होंने लाइक किया, सानू कमेंट च अपनी राय का इजहार किया है। तो असी सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। जोड़े साढ़े नए दोस्त जिन्होंने चैनल सबसक्राइब किया उन्होंने शुक्रिया अदा करते हैं। जोड़े दोस्त हम नवे आ वीडियो देख रहे हैं, अगे रिक्वेस्ट है साड़ी कि अपना जोड़ा ना साडा यूट्यूब चैनल इन्हों सबसक्राइब करन ताकि असी जी कोई वीडियो नवी अपलोड करिए वो तुहाडे तक बआसानी पहुँचती रहे। साड़ी हौसला अफजाई करो, साड़ी हौसला अफजाई सिर्फ तुसी एक सबसक्राइब करो साडा चैनल सबसक्राइब करोगे, इंशाअल्लाह असी मज़ीद तुहाडे वास्ते अच्छी अच्छी जी इन्फॉर्मेशन है जी लोगों नाल बीती हो रही है वो असी शेयर करते रहेंगे। तो साढ़े काफ़ी दोस्तों ने सानू कमेंट में जी पिछली वीडियो असी चाढ़ी उन्हें कमेंट किए कि यह जी तुसी वीडियो है जिस तरह साड़ी खुद की स्टोरी सी उन्हें असी तकरीबन 4-5 पार्ट बनाए सी कोई 1.5 घंटे के। तो सानू दोस्तों ने कहा कि यह तुसी जी स्टोरी हसनैन भाई वाली अमेरिका वाली जी है यह तुसी सिंपल इनू तुसी जिहड़ा ना 1 घंटे में सारी एंड करती है, शार्ट की है, लिहाजा इनू तुसी लॉन्ग स्टोरी बनाओ। सारी तो कली कली शय सानू इन्फॉर्मेशन दो कि किस तरह पाकिस्तान गए या उस तो अगे स्टैप बाय स्टैप दसो। तो असी इंशाअल्लाह कोशिश करांगे जिन्ने पार्टां जो हो सकी उन्नी असी कंप्लीट करके स्टोरी जिहड़ी है अपलोड करांगे, तुहाडे तक शेयर करांगे। तुसी इन्हूं वाच करना, वाच करके अपनी राय का इजहार देना। विच काफ़ी लोग ऐसे वे जिहड़े बैड कमेंट करते, लेकिन वो बैड कमेंट करने वाले इंसान जिवें दा होए, जिवें दी उहदी परवरिश हुई हो या जिवें दा उनका अपना माइंड होए ना उवें दा लोग समझते हैं। लिहाजा असी लोगों को गाइड किया कि जोड़े पैदल जाते हैं 2 नंबर तरीके एजेंटा के हथी चढ़ जाते हैं या रस्ते च उन्होंने मुश्किल होंगे उन्होंने बचन वास्ते असी जो वीडियो अपलोड की है तुहाडे तक चाहिए कि चलो कोई बंदा देखे, देख के जोड़ा तरीका ना बाई रोड जाने वाला या इलीगल जाते वे इन्हें तो बचा जाए। तो इनकी निस्बत अगर लोग जाते वे जिन्ना तुसी पैसा खर्च करते हो जोड़ा बाई रोड जाके जिस तरह असी खुद गए इतों पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रेस वगैरह गए सी तो वो जो बाई रोड जाइदा महीने का सफ़र लगता, मुश्किल होंदियां 100-80-90% चांस होंगे इंसान के कि रस्ते च मर भी सकता है भुख की वजह तो या बार्डर से फैर वगैरह हो जाते उनकी वजह तो। लेकिन उनके तो बेहतर हल है कि है तो 2 नंबर तरीका, 2 नंबर नहीं उनके बेस्ट तरीका जोड़ा कि इतों तुसी बाई एयर जाते जिमें विजिट वीज़ा तौर पर तुसी किसी मुल्क से जाते हो इंटर होंगे हो तो वो खर्चा उन्ना ही तकरीबन आ जाता, तुसी वो रस्ता इख्तियार करो ना कि तुसी बाई रोड जाओ। ठीक है पाकिस्तान के दसते लोग के साढ़े हालात नहीं सही, इंसान पर डिपेंड करता, इंसान जो मेहनत करना चाहिए, इंसान चाहना कि मैं यह काम करना है तो कम हो जाता। जो इंसान जो हारिया भी आखे पाकिस्तान च नहीं कर सकता उन्हें बाहर जाके कुछ नहीं करना। लिहाजा हर इंसान की अपनी सोच है, अपना माइंड होंगे। तो तुसी जिहड़ा असीं फिर रिक्वेस्ट करते जिहड़ा बाई रोड जाते हो ना पैदल सफ़र करना इन्हां तो बेहतर है कि तुसी विजिट वीज़ा लैके या कोई जिहड़े दोस्त है जिस तरह साडे कोल हसनैन भाई है तो इन्हों ने इन्फॉर्मेशन दी सी ठीक है इतों मलेशिया तो अगे गुटेमाला वाली साइड से वो बाई एयर बंदा खड़दा तो इस तरह यानी कि कोई तुसी एवें दा तरीका अपना सकते हो जिन्हें तुसी पैदल ना टुरना पे या बार्डर क्रॉसिंग के दौरान तुहाडे नाल कोई हंगामा ना होए, तुहानूं यानी कि कोई मौत का खतरा ना हो, क्योंकि बार्डर तुसी किसी मुल्क च इलीगल तरीके जो इंटर होना है तो जारी गल है अगले मुल्क वाले ने फैर ही मारना है ठीक है। लेकिन फिर भी साढ़े पाकिस्तान के नालों जोड़े मुल्क है ना वो इस हद तक ठीक है। ईरान वाले जोड़े ना बहुत बुरे हुए बंदियां फड़ते बहुत जलील करते हुए, इन्होंने नालों जोड़े दूसरे मुल्क वाले ना वो फिर भी ठीक है कि कुछ गुंजाइश कर देंगे। लेकिन असी हम तुहानूं मुख्तसर जिहड़ा स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि हसनैन भाई साढ़े नाल है तो इन्हां अगे असी रिक्वेस्ट की सी तुहाडे दोस्तां ने मैसेज किए कि यह जिहड़ी वीडियो ने इहदे 3-4 पार्ट करो तो वो असी तुहानूं अज स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान तो हसनैन भाई किस तरह थाईलैंड गए और रात इत पाकिस्तान थाईलैंड जाने वास्ते की रिक्वायरमेंट है कि अगर बंदा कोई थाईलैंड जाना चाहे
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੁਨੈਨ ਭਾਈ, ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ 3 ਜਾਂ 4 ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾहे तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਰ, अस्सलाम वालेकुम सर, सारे दोस्तों ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ, फिर तेन उस बाद मैं तुम अगे भेजाँगा। पहले थाईलैंड से पाकिस्तान तो मैं जरा उन्होंने कहा तो अपनी बैंक स्टेटमेंट पहले बना। मैं अपने तकरीबन 6 महीने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाता रहा स्लोली। बैंक स्टेटमेंट बनाने तो बाद मैं दसिया कि मैं तो बैंक स्टेटमेंट जी बिल्कुल रेडी हो गई है। उन्होंने कहा चल ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में केड़ी शहर रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ा दोस्तों को गाइड करो। अगर कोई दोस्त थाईलैंड जाना चाहता है तो उनके वास्ते बैंक स्टेटमेंट जी किस तरीके बनाए, कितनी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा गाइड करो। जी बैंक स्टेटमेंट थाईलैंड के विजिट वीजे वास्ते वो जी ना तकरीबन 3-4-5 लाख ना पाकिस्तानी मतलब कोई इन्ना होना चाहिए अकाउंट तो जिस दिन बैंक स्टेटमेंट निकलवानी उस तो थोड़े दिन पहले कोई रुपया कोई 5-6 लाख होना चाहिए। थोड़े दिन 1-2 दिन अपना 1-2 वीक जो ना 1 वीक मतलब तकरीबन तैयार हुए, उस बाद बैंक स्टेटमेंट उन्होंने निकलवा के फिर बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ये ना होंगे कि थोड़ा मतलब कि वीज़ा ईजी तरह मिल जाना, सवाल जवाब नहीं एडे होंगे। तो उस बाद फिर मैंने एजेंट ने इस्लामाबाद बुलाया। मैं इस्लामाबाद गया तो अपना पासपोर्ट लैके अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी किए सही, तो कुछ उन्हें अपने को सारे को तैयार किए। मैं अपने स्टेटमेंट लैके आया कली बैंक, बाकी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। फिर मैंने एम्बैसी नाल लै गया, खुद लै गया तो अगे काउंटर को भेजा फाइल रेडी दे के। मैं फाइल जाके जमा करवाई, उन्होंने को सवाल जवाब किए, खैर इंटरव्यू पास होया, वीज़ा मिल गया मैं थाईलैंड का, बड़ा मुश्किल सी मतलब है, ठीक है। उस बाद लिया कर मैं थोड़े दिन बाद टिकट करवाई है, मैं थाईलैंड चल गया वहाँ, कुछ जगह रहने लग पाया। फिर उन्होंने कहा जी कि इतों अपना अकाउंट खुलवा थाईलैंड के, अकाउंट खुलवाने तो बाद नाल तो अपना वर्क परमिट लै इत्थे लैके। मैं कहा चलो ठीक है। मैनू विजिट वीजे की 2 महीने की एंट्री मिली सी, 2 मंथ देंदे ने थाईलैंड वाले एंट्री विजिट वीजे ते, वो मैं ली। उस बाद उत्थे रहन लग पे जाके बैंक अकाउंट खुलाने वास्ते काफ़ी दिन की मुश्किलात उत्थे आईयां, कुछ उन्होंने हेल्प की एजेंट ने मेरे नाल। तो जी कहने पाकिस्तान एम्बैसी को बैंक च गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान एम्बैसी को तू फलानी चीज़ टेस्ट करवा के लैके आ, तो चीज़ टेस्ट करवा के लिया, तू लहा के लैके आ, एंड ये वो यानी काफ़ी मतलब कि घूमया फिर मैं, फिर चक्कर चुक्कर चलाए। उन्हें जो मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, दोबारा पाकिस्तान फिर आ गया। मैं दोबारा वीज़ा अप्लाई किया विजिट का, फिर मिल गया। उस बाद फिर मैं 1 महीने बाद चल गया थाईलैंड जाके। तो उस तो बाद मैं अपना अकाउंट वगैरह खोलिया तो खुलवा के अपनी कंपनी बनाई एक अपने नाम की, एजेंट ने सारा कुछ जान के कंपनी बनाई मेरे नाम की एजेंट ने बना के। तो उन्हें मैनू कहा कि मैं हम तेरा वर्क परमिट अप्लाई कर लगा वहाँ। उन्हें मेरा वर्क परमिट अप्लाई किया, मैनू वर्क परमिट मिल गया। उस बाद मैं रह रहा था 3 महीने मैंने वीज़ा मिले वर्क परमिट का, बस मिलता साल का, वो थाईलैंड तो मिले तो कुछ साल, लेकिन उससे कुछ सख्ती हुई सी, उसकी वजह से मतलब मैनू उन्होंने वर्क परमिट मतलब वीज़ा से नॉन डी उन्होंने वीज़ा नहीं सी दिता है साल का। फिर मैं पाकिस्तान आया दोबारा तीसरी दफ़ा, एजेंट ने मैंने भेजा। मैं फिर दोबारा आके फिर मैं इस्लामाबाद में जाके थाईलैंड एम्बैसी को मैं दोबारा वीज़ा लिया, 3 महीने का मैंने मिला 90 डेज़ का। फिर मैं गया जाकर फिर 90 डेज़ स्टैंप मिली है, मैं जाकर उत्थे रह रहा थाईलैंड रह रहा था। तो उस बाद एजेंट को मैं कहा कि मैनू कढ़ किस पासे
ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4-5-6 ਲੱਖ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਓਨਰ ਸਾਂ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਏ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਏ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰग नहीं है ऐसे, ये नहीं है वो नहीं है, तेरी बुकिंग नहीं है, अपना सीट बुकिंग नहीं है तेरी। मैं कहा चलो दोबारा मैं फैसलाबाद आया। इनके चक्कर लग गया तो इस्लामाबाद का काफ़ी खजल खराब हो गए। फिर इतने दोबारा आ गए होटल बुकिंग ली, सारा कुछ रेडी करके डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके फिर गया इस्लामाबाद जाके तो फिर मैं मतलब कि वीज़ा अप्लाई किया थाईलैंड का। फिर मैंने मिला 3 महीने का। फिर मैं गया थाईलैंड जाकर उस वक्त तो रुकया। फिर उन्होंने मैनू वीज़ा लगा के दिता मलेशिया का। मलेशिया में गया, मलेशिया जाकर मैं तो रह रहा था तकरीबन, उत्थे रहा मैं महीना रुक गया था मलेशिया जाके। ठीक है, उत्थे पहले उन्हें कुआलालंपुर रखा मैंने KL तो फिर उन्होंने जोहरपुर भेज दिता। जोहरपुर फिर मैं वापस आया KL तो फिर मेरी फ्लाइट सी वापसी बैंकॉक की। फिर मैं वापस बैंकॉक आया तो आप मैंने फिर थोड़ी देर रुक गया। फिर वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर वापस पाकिस्तान आ गया। वो फिर उतना मेरी मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू होया कि तू मतलब इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सही है तो किस पास कर दे, तू मैं काम जाना चाहना। वो कह रहे थे कि तू मतलब कि जंगल सफ़र में तू खजल खराब होएगा, पैदल सफ़र में ये वो, मतलब मेरी कोशिश के बाद तेन बाहर भेजा। मैं कह चलो मैं चुप करके मैं चलो ठीक है भी मेरी बेहतरी है बाहर ना जावा। उन्हें फिर मैनू वीज़ा खत्म हुआ। फिर दोबारा मैं पाकिस्तान आ गया। फिर मैं वीज़ा लिया, फिर दोबारा गया मैं तकरीबन 5वीं दफ़ा मैं ना दोबारा गया। जाकर वापस जाकर तो फिर मैं कुछ रुक गया वहाँ महीने के बाद। फिर उन्होंने लाहौस भेज दिया बाय रोड। मैं लाहौस गया, लाहौस जाकर मैं कोई 2-3 दिन रुकिया। फिर विंचिंग शहर से बार्डर के नाल ही लाहौस का, उत्थे 2-3 रात रुकिया मैं होटल रुकी रखा मैं उत्थे। उतो फिर वापस आया मैं बैंकॉक आया, बाय रोड ही आया तो आके तो उतो फिर मैं बैंकॉक रह गया था। फिर उन्होंने क्या तेरा मैं ना मतलब कि चिली वास्ते अप्लाई करता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। चिली वास्ते डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लगे तो मैंने कहता कि चल तू इस तरह कर, तू रहन दे, तू पहले अमेरिका वास्ते अप्लाई कर एक दफ़ा। मैं कहा चलो ठीक है भाई। मैं अमेरिका वास्ते डॉक्यूमेंट सारे रेडी डूडी किए, जी रिक्वायरमेंट्स है अमेरिका की वीजे की। मैं सारी मतलब रिक्वायरमेंट कुछ उन्हें तैयार करके दी, कुछ मैं खुद फाइल तैयार की रेडी करके तो मैं अमेरिका एम्बेसी अपॉइंटमेंट ली 5000 बाद की। तो मैं चल गया मैं एम्बेसी डॉक्यूमेंट सारे लैके फाइल वगैरह रेडी करके हर चीज़ लैके बैंक स्टेटमेंट मेरी कंपनी बनी सी अपनी मतलब कि वो डॉक्यूमेंट्स सारे लैके मैं चल गया उत्थे। वीज़ा अप्लाई किया और मैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लैन तो बाद उन्हें मैंने कहा कि सॉरी आई कैन नॉट गिव यू वीज़ा, मैं तुम्हें वीज़ा नहीं दे सकती। मैं चलो ठीक है। मैं पासपोर्ट अपना कलैक्ट किया, अपने डॉक्यूमेंट्स ले, मैं वापस आ गया। मैं बाहर निकल के मोबाइल लिया तो कॉल की अपने एजेंट को, मैंने वीज़ा नहीं दिता उन्हें कहा चलो ठीक है कोई गल नहीं दोबारा अप्लाई कर लाँगे। मैं वापस आ गया अपने रूम के। थोड़े ਜਿਹੇ दिन गुजरे थे फिर उन्होंने कहा तो दोबारा अप्लाई कर एक दफ़ा।
दोबारा अप्लाई कर लिया, फिर कहता चल तू स्टॉप कर, तू रहने दे, तू चिली वास्ते ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ चिली वास्ते अप्लाई कर ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ चिली वास्ते डॉक्यूमेंट सारे रेडी रूडी ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਮਬੈਸੀ ਗਏ चिली ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਅੱਜ मतलब टाइम ओवर हो गया है। चलो उस बाद फिर कुछ दिन गुजर के फिर वीज़ा खत्म हो गया थाईलैंड का। ठीक है, समझ एजेंट उत्ते काम सामने एजेंट मतलब कभी गल सुनता कई दिन नहीं सुनता। फिर वापस पाकिस्तान आ गया मैं। वापस पाकिस्तान आकर फिर मैं 2-3 महीने रुक के फिर दोबारा मैं थाईलैंड का वीज़ा दोबारा लै दिता नॉन बी वीज़ा बिजनेस का 3 महीने का। उस बाद फिर मैं दोबारा गया वहाँ थाईलैंड जाकर बैंकॉक में रुकया। उन्हें मैंने कहा कि मैं तेन ना मैं कहा तू मार्गा भेज, तू भेज क्यों नहीं, तू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें कहा हाँ मैं तुम भेजना क्यों इस वास्ते मैं लै गया। उन्हें मैंने कहा कि मैं तेरी मतलब कोशिश कर रहा कि तू सफ़र का दूसरा पैदल वाला पनामा बहुत खतरनाक है, जंगलात का सफ़र ने, ब्राज़ील ये वो मतलब बसा के सफ़र ने, कोई पैदल सफ़र ने मतलब कोई ठीक नहीं आया इस तरह सेफ, कोई बंदा सेफ नहीं होता। मेरी कोशिश कि मैं तो मतलब डायरेक्ट किसी मतलब कि मैक्सीको बन जावा या गुटेमाला तो पंजाब के या हॉन्टस जिसे कि उठू कि मतलब कर रहा हूँ। पनामा रहना बहुत खतरनाक है, जंगलों में सफर नहीं उदू नहीं कर सकता। मैं कहा चलो ठीक है। उस बाद उन्होंने मैंने कहा चलो ठीक है कराने काफ़ी दिन फिर गुजर गए। फिर उन्होंने कहा तुम मतलब कि ना अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर, अपने बैंक स्टेटमेंट दोबारा कटवा वीज़ा, फिर अमेरिका का अप्लाई करिए। मैं कहा चलो ठीक है। अमेरिका का वीज़ा दोबारा अप्लाई किया, वीज़ा ना डॉक्यूमेंट सारे रेडी किए, बैंक स्टेटमेंट हो मतलब थोड़ी आप की मैं ते करके उस बाद मैं बैंक स्टेटमेंट में दसिया मैं जी बन गई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बहुत हैवी मिल जाएगा वीज़ा इतने, तो तू टेंशन ना ले, मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं कहा चलो ठीक है मिल जाएगा, अच्छी गल है। उस बाद मैं डॉक्यूमेंट सारे रेडी रूडी करके मैं कहा चलो टेंशन खत्म हो गई, हूँ रेडी हो गए थे। 2 दिन बाद उन्हें अपॉइंटमेंट ले ली। सुबह एम्बैसी चल गए अमेरिका। एम्बैसी में गया अपनी फाइल वगैरह लैके, पासपोर्ट वर्क परमिट भी नाल सी लैके उत्थे मैं गया। 2 दिन मैं चैक कराया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने इंटरव्यू दोबारा लिया, मेरा इंटरव्यू पास हो गया, बिल्कुल हर चीज़ रेडी सी। बस उन्हें फिर कहता कि मैं मतलब कि वीज़ा नहीं देना है, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया वीज़ा मेरा। मैं फिर अपने डॉक्यूमेंट्स ले फाइल ली अपनी, फिर वापस आ गया। मैं किसी कॉलेज एजेंट मैं आख्या कि वो दोबारा मतलब कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया वीज़ा। उन्होंने कहा चलो कोई गल नहीं। मैं चलो सही है, वापस आ गया रूम अपने के। तो रह रहा सा अपने टेंशन के सा। फिर मैं मतलब उन्होंने कहा कि तुम गल ना तू इंजी भेज, बस मैं मतलब कि जाना। मैं जल्दी की बहुत ज़्यादा, मैं बस भेज तू, मैं जाना है मतलब इतने। मैं मतलब कि मैं काफ़ी बोर हो गया इस चक्कर कट के। उन्होंने मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तेरा फायदा कर रहा वहाँ, अगर तेन नहीं समझ आया तो मैं कहा भी चलो तू मेरा फायदा ना कर, तो बस मैंने कर लिया, मैं नहीं जाना है मिली से। और मैं उतो निकलिया वहाँ। उस बाद उन्होंने कहा अपनी फाइल अपना ना बैंक स्टेटमेंट दोबारा कटा, अपनी ताज़ी कटा फ्रैश करवा, तो ये कर वो कर, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर, फलानी चीज़ लैके आ, फलानी चीज़ लैके आ। मैं कहा चलो ठीक है। बस सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह किए करके उन्होंने फिर मैंने क्या कि तू चिली वास्ते अप्लाई कर। मैं कहा ठीक है। चिली वास्ते अप्लाई करने गए दोबारा। जो चिली वास्ते अप्लाई करने गए थे उन्होंने मतलब कि वीज़ा रिजेक्ट कर दिता, उन्होंने वीज़ा भी ना दिता चिली वाले ने। फिर उन्होंने मैंने कहा तू मैं दोबारा कोशिश करता किसी और वास्ते। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर दोबारा अप्लाई कराया ब्राज़ील एम्बैसी में। उन्होंने कहा तो ब्राज़ील का अप्लाई कर। चलो ठीक है, ब्राज़ील वास्ते अप्लाई किया। फिर उन्होंने फिर नाले भी क्या उन्होंने कहा मतलब मुश्किलात रस्ते में बहुत ज़्यादा, तो मैं तेन मतलब कि हटा रहा है कि तू मतलब कि समझ आ, तू समझ नहीं रहा है मेरी गल, तो पता नहीं क्यों नहीं तू अंडरस्टैंड कर रहा मैंने। मैं चलो कोई गल नहीं, खैर जो किस्मत होएगा वेखी जाएगी। मैं उसकी कोई ना सुनी मैं निकल गया तो चुप कर गई। ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई किया, इंटरव्यू वगैरह दिता, सारा कुछ पास हो गया। ब्राज़ील का उन्होंने वीज़ा देता मल्टीपल 5 साल का, मल्टीपल 5 साल का वीज़ा भी नहीं मिला। तो उस तो बाद फिर
थोड़ा दिन रुके, फिर सोचा भी चल दोबारा हूँ ब्राजील का वीज़ा मिल गया वे तो दोबारा अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना, हो सकता हूँ मिल जाए। चलो जी, जब मैं गल हुई उन्हें कहा चल ठीक है तू अप्लाई कर वे मिल जाएगा, हफ्ते 10 दिन मिलेगा, हूँ ब्राजील का मिल गया वे। कोई सोचा भी चल उन्होंने आख्या सोचन के भी ब्राजील का लग गया वीज़ा उत्ते चल अस भी दे देंगे इन्हू हूँ, ये गल सोची। फिर अगू जो असी सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा फिर रेडी रूडी किए, काफ़ी खर्चा खुर्चा करके सब चीज़ रेडी करके तो फिर दोबारा गए अमेरिका एम्बैसी च, जो वीज़ा अप्लाई किया फिर चेक कर लेता दोबारा। इंटरव्यू में पूछते हैं मतलब तू क्यों जा रहे हैं, कंपनी है, कंपनी तेरे नाम है, तू इस कंपनी में तेरा की रिलेशन, तू जिस कंपनी में जो लिखा होंगे मतलब मैं फलाने का काम करना वा, तो वो शो किया सारा उन्होंने वो बारे में सवाल किए कि मैं दसा मैं काम करता वहाँ जो बैंक मेरा वर्क परमिट है वो जैसी तेरी महीनाडी मतलब इनकम है तेरी की है, सारा कुछ मतलब दसिया उन्होंने दोबारा फिर चेक किया कर देता। चलो उस बाद फिर उन्होंने क्या कोई टेंशन ना लै, ब्राजील का वीज़ा साढ़े को आ गया हूँ, उन्हें ब्राजील वास्ते अप्लाई कर लाँगे। मैं चलो अगू उत्थे रह रहा अगूड़ा थाईलैंड का वीज़ा सी वो तकरीबन नज़दीक हो गया सी, वो तो मेरे ख्याल कोई 12-13 दिन रहने खत्म हो चुके। तो मैं उन्होंने कहा मैं मतलब अगर फ्लाई करना तो फिर मैंने फ्लाई करवा दे तूँ, तो वीज़ा खत्म हो गया, खत्म हो रहा तो इन्होंने फिर मैंने फ्लाई ना कर देंगे बैंकॉक वाले, तो उन्होंने वापस भेज देंगे, वापस पाकिस्तान कहेंगे जाकर फ्लाई करो तो ऑफलोड कर देंगे। इन्होंने कहता कि नहीं मैं बस मतलब टिकट करवा रहा वहाँ तेन चढ़न लगा ब्राजील 400 को। मैं कहा चलो ठीक है, उन्होंने मेरी इथोपिया एयरलाइन ने 2 दिन बाद टिकट करवाती है, मेरी टिकट हो गई इथोपिया एयरलाइन की। फिर मैं चल गया इथोपिया जो उतों बैंकॉक तो गए हैं इथोपिया वाया इथोपिया जाना है ब्राजील, जो कि इथोपिया गए हैं एयरपोर्ट के उत्ते उत्थे उन्होंने फड़ लिया। अब मेरी मतलब फ्लाइट चेंज होनी सी 3-4 घंटे का मेरा ट्रांजिट से उत्ते स्टे सी मेरा एयरपोर्ट उत्ते इथोपिया एयरपोर्ट एडिस बाबा एयरपोर्ट उत्ते एडिस बाबा एयरपोर्ट तो मेरा स्टे सी ते उस तो बाद 3-4 घंटे उत्ते बैठे रहे। जो फ्लाइट का टाइम होया घूमते फिरते एयरपोर्ट उत्ते इन्फॉर्मेशन लोगों को मैं ले काफ़ी ज़्यादा उत्ते गए एयरपोर्ट के लोगों ने इन्फॉर्मेशन काफ़ी ठीक दी भी लोग हाँ रस्ते जाते नहीं तब भी मैं कहा चलो ठीक है असं चल गए। उस तो बाद फ्लाइट का जो टाइम हो गया बिल्कुल तो काउंटर ओपन हो गया तो अनाउंसमेंट भी हो रही सी, लाइन च लग गए हैं तो जो मेरी बारी आई मैं अपना बोर्डिंग कार्ड तो टिकट ले मेरे पासपोर्ट चेक किया मेरा और मैंने साइड कर दिता। एक मैं ऐसा एक होर सी अफ्रीका का सी काला और मुसलमान सी भी तो एक मुंडा होर सी इंडियन सी, तो उन्हें मैंने मतलब कि सानू तीनों साइड तो निकाल दिता, उनका तुम साइड पर जाओ सोचे शायद टिकट वगैरह चेक कर लेनी पता नहीं की चेक करे सब तो नहीं सी गल का पता। और सारे मतलब कि सारे जिन्हें भी मतलब कि ऐसा लोग उस फ्लाइट के सारे फ्लाइट मतलब कि फुल हो गई, टाइम भी मतलब कि खत्म हो गया बिल्कुल। तो लास्ट वाले मिनट चल रहे हैं 3-4 रह गए सब डोर ऑफ होने तो मैं मतलब पूछा बार बार तो सवाल कर रहे हैं मतलब की प्रॉब्लम है, मतलब कि कोई जवाब नहीं दे रही लेडीज सी। उन्हें मैंने मतलब कि क्या बस तुम चुप रहो मतलब दस दें। थोड़ा टाइम लग्या तो जो मतलब कि जहाज डोर वगैरह ऑफ हो गया, फिर हम लैके रूम के सानू थोड़ा रूम च बिठाता, रूम च बह गए तो रूम च बह के जाकर कहता है कि मतलब कि थोड़ा वीज़ा है ना वो 2 नंबर मतलब ब्राजील का मैनू कहती तेरा वीज़ा ब्राजील का 2 नंबर 5 साल का मल्टीपल तेन मतलब मिल दिता एम्बैसी। मैं क्या मैंने एम्बैसी वाले दिता खुद जाके लिया तो 2 नंबर हो सकता है नहीं तुम चेक कर लो, कहती कि ठीक है चेक कर गए मतलब उन्होंने काफ़ी मैं जलील किया उत्थे। उन्होंने 2 दिन एयरपोर्ट उत्ते रखा ना उन्होंने रूम दिता ना गल ना बात, ऐसे मतलब कि चेयर उत्ते सो जाने रात मतलब कि ना कोई ना टेक शावर लिया ना नहाते ना धोते मतलब वैसे ही मतलब कि काम ऐसे दो दिन खाना खुना पूरा दिता है उन्होंने एयरपोर्ट थोड़ा दो दिन
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਬਸ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਨਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਸ ਆਇਆ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 2:30-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ 3-4 ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਛਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ 7:30 ਵਜੇ, ਕਿ 7:30-8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਲ ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੋ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬੋਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੋਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 100 ਕੋਲ ਉਤਰ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਦੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 2-4 ਘੰਟੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਵੜਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਟਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ 1.5 ਵੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ 1.5 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਤੀ ਰੀਓਬਰਿੰਗੋ ਦੀ। ਰੀਓਬਰਿੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਨਾ ਆਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਨਾਮਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੇਖੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਦਲ ਵਾਲਾ ਪਨਾਮਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਾਲਾ ਪੀਰੂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਪੂਰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੁਰਬੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਨਾਮਾ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-22 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਲਹਿਰ ਆਏ ਕੁਛ ਹੱਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਟਾਂ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 22-23 ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ
ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ 16 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 17 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਾ, ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ ਡੇਂਜਰਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੁਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ, ਫੜ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਏਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇਲਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਘਰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 100 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡੇ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ 5-6 ਦਾ ਡਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਮਗਾਨੇ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਛੱਡਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਢ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਸਹੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ WhatsApp 'ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ 9-10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 7 ਤੋਂ 9-10 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਓ। ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਚੁਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਓ,
ठीक है थोड़ा जिहा एक बंदा नहीं ना पता उहदे वास्ते मुश्किल है, लेकिन जो कोई इन्फॉर्मेशन किसी को लो सज्जे खब्बे बंदा पूछता यार कि मैं इस मुल्क जाना चाहना, इहदे वास्ते की रिक्वायरमेंट है, किहड़े तरीके मैं जा सकदा ईजीली कि मैं उत्थे विजिट जाके उत्थे कोई अपना लै सकदा या विजिट जाने वास्ते मैनूं की चीज़ां रिक्वायरमेंट है वो तुसी इन्फॉर्मेशन यानी कि हसनैन भाई है साढ़े नाल असीं अपना व्हाट्सएप नंबर के पहलियां वीडियो विच मैंशन कीता है, तुसी उन्हें तो सानू मैसेज छोड़ो, लेकिन डायरैक्ट कॉल असीं पहले भी कह के डायरैक्ट कॉल ना करो क्योंकि कोई असीं खुद बिजी हैं जिवें हुण वीडियो बना रहे हैं असीं एयरप्लेन मोड ते ला के वीडियो बना रहे हैं अपना मोबाइल साइलेंट कीते हुए कि लोग जिहड़े वो ऐ नहीं देखते कि वो डायरैक्ट है ही समझदे डायरैक्ट कॉल कर देंगे व्हाट्सएप पे, लेकिन एवें डायरैक्ट कॉल ना करो, तुसी मैसेज छोड़ो, मैसेज छोड़ के सानू दसो जी अपना तारफ करो जी मेरा आ ना है इस जगह तो बोल रहे हैं तो मैं इत्थे जाना चाहना या मैनू इन्फॉर्मेशन चाहिए है, मिसाल तौर पर थाईलैंड तुसी जाना है ठीक है या तुसी मलेशिया जा रहे हो या तुसी ब्राज़ील जाना है, मैक्सीको जाना है, किते भी जाना है, अमेरिका जाना है, गुटेमाला जाना है तो मतलब या तुसी फ्रांस जाना है, कोई भी स्पेन वगैरह जाना है, मतलब इधर का मतलब सारा तुहानू गाइड करांगे असीं। हाँ जी सही है वो तुसीं इन्फॉर्मेशन तुसीं किसी किस्म दी मतलब है ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਐ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰ अगर तुसी दिन टाइम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡਨੈਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਲਮ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ YouTube 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ WhatsApp 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਿਪ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਹਿਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚੈਨਲ ਲਹਿਰਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਚਨ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਲਾਈਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਤਾਓ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਵੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਨਾਮਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਪਲਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ।
ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੜ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਬੰਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਮੈਪ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੇਪਰ ਮੈਪ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹੀ 100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80 ਕੰਟਰੀ ਦੀ 180 ਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਔਨ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਦਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਟਮਾਲਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਟਮਾਲਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵੈਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਵਾਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਗਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਲ ਮਤਲਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ तो इन्हों लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट 'ਚ अपनी राय का इजहार करो, अपने दोस्तों नाल शेयर करो वीडियो, क्योंकि इनफॉर्मेशन है शेयर करो अगे तो अगे नूं पहुँचाओ। जिन्ने तुहाडे दोस्त है WhatsApp है, फेसबुक है, सारे दे शेयर करो। उस तो हट के साडा फेसबुक पेज है, यूट्यूब के नाल भी आंदा। अबाउट में जाओगे ना तो फेसबुक पेज का लिंक अटैच है, ज़ाहिर कंप्यूटर मोबाइल नाम का पेज है। उनके विच असी सारिया वीडियो लाइव भी चलाई दियाँ, तो असी इंशाल्लाह भी वीडियो या होर काफ़ी वीडियो उन्हें लाइव भी चलावांगे, वो भी आएगा। तो तुसीं साडा पेज भी लाइक करो, फॉलो करो, तो यह वीडियो शेयर करो अगर अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो नाल फिर हाज़िर होवांगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।